परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर जितनियां भी संगतां इस समय अपने सुंदर नेत्रां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन दीदारे कर रहीआं हो, सत संगत दे विच जुड़ के बैठे हो, झुका के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां दे विच सीस अपनियां हाजरियां लवाईए जी। सारे प्यार साहित आको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना करया करिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा। ऐ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, आप जी दा कोटान कोट शुकराना कि आप जिया ने इस कलयुग दे भयानक समय दे अंदर सत संगत दी घड़ी बख्शिश कर दिती है। सतगुरु जी कहंदे बड़े वड्डे भाग हुंदे ने, बड़ी वड्डी किसे पूर्वले जन्म की कमाई हुंदी है जदों कलयुग दे विच सत संगत मिलिया करदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु जी बोल के दसदे ने ना, वड भागी हर संगत पावै। सतगुरु जी कहंदे जिहदे वड्डे भाग ने प्यारिओ ओही सत संगत दे विच बैठ सकदा है। नहीं तां एडा वड्डा नगर है ते इन्ने वड्डे नगर दे विच तुसीं देखो किन्ने क तुसीं आके बैठे हो, किन्ने क घर दे विच ने, किन्ने क सड़क ते तुरे फिरदे ने, किन्ने क बाहर विहड़े दे विच तुरे फिरदे ने, पर सतगुरु जी ने सारियां दे उत्ते वडभागी दी मोहर नहीं लाई। जिन्हां दे जीवन दे उत्ते सतगुरु जी ने वो वडभागी दी मोहर लाई है ना, वो इस वेले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी दे विच बैठे ने। होर तक लईए आले दुआले नूं इसे समय जे मैं इसे नवां शहर की गल करा, जिन्ने भी हॉस्पिटल ने, किसी भी हॉस्पिटल का कोई बैड इहो जिहा नहीं मिलना जिहड़ा खाली पिया होवे। सारी दुनिया दुखी है प्यारिओ। किसी दे नक दे विच नाली लगी है, किसी दे मूँह दे विच लग गई, किसी नूं डॉक्टर ने आख्या भाई तू उठ के बैठना नहीं, तू रेस्ट करनी है। किसी की लत्त टंगी हुई है, किसी की बांह टंगी है, किसी नूं पुट्ठा लमकाया होया है, वे तू हिलना नहीं, तेरे शरीर नूं कष्ट आऊगा। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरनां 'च शुकराना करो कि उन्हां नालों असीं चंगे आ जिहड़े गुरु दी गोद दे विच असीं इस वेले बैठे हैं। वड्डी गल, वड्डी किरपा सतगुरु जी दी ये वरस रही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते ओहदे तो वड्डी किरपा आप संगत दे उत्ते कि जिन्ने भी प्राणी बैठे हो ना, जिन्ने शरीर तुसी बैठे हो, तुसी सारियां ने संगती रूप दे विच सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम। सतगुरु जी दी ओह बाणी नूं तुसी जपिया जेड़ी बाणी आखदी है किनका एक किनका जिस जी वसावै। सतगुरु जी कहते बाणी का एक किनका भी मन दे विच वस गया ना, सुखमनी साहिब दे विच उचारण करते ने, कहते तां कि महिमा गनी ना आवे। संसार ओदियां सिफतां करदा नहीं थकदा प्यारिओ, जिहदे हिरदे दे विच बाणी उतर गई, जिन्हें सतगुरु जी की सेवा कमा लई। बड़े प्यार दे नाल तुसी संगती रूप दे विच पढ़िया सुनिया सबना ने। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी का जिन्हां दा अज शहादत वाला दिन असीं मनाउण दे लई एकत्र होए हैं ना, कदे उन्हां दे जीवन दे विच झलक मार के देखिए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी किरपा करन कुछ आउंदा नहीं, पर अपने अमृत बचनां दी सार गुरु ग्रंथ साहिब जी आप करवा लैणगे। आप धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सर्व कला समर्थ हन। इन्हां बाणी दे नाल प्यार है कि कदे मुगल हुकूमत ने आखिया कि बाणी दे विच कुछ दर्ज कर दिओ, कोई होर दर्ज कर दिओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी आखदे सन, कहंदे नहीं प्यारिओ, मरना मंजूर है पर धुर की बाणी दे विच किसे बंदे दी सिफत नहीं लिखी जाऊगी। इन्ना सतगुरु जी बाणी नूं प्यार करदे ने। एक पासे कलयुग दा समां है प्यारिओ, जहांगीर बादशाह भी गर्म होया पिया है, पिरथी चंद भी तप रहा है, चंदू भी तप रहा है,
ਕਿਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਸਵਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਥਰਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਜੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਸੰਕਟ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਜਪ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਲਾਰੇ ਉਦੈ। ਜਪ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਲਾਰੇ ਉਦੈ। ਤਪ ਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਕਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ। कल कोर समुद्र में बूडत थे। कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। फिर संकट जोन गर्भ न आयो। संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अरजन देव गुरु अरजन देव गुरु अरजन देव गुरु।
ਮਥਰਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ ਫੇਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬਲਬਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਲ ਜੁਗ ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ
ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲ ਯੁਗ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲ ਯੁਗ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਰਾਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਰਾਹ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਗਿਆ ਮਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੱਗ ਹਿਲਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਵਾਈਟ ਚਿੱਟੀ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਸਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ
ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਸ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਆ ਨਾਪਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਪਾਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਭਗਤ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀਵਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਲੱਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਚੰਦੂ ਦੇ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ ਖੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਚੇਤਨ ਜੋਤ ਤੇ ਅਚੇਤਨ ਜੋਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਧਰਤੀ, ਆਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਆ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਆਖਦਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਅੰਗ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਅਲ ਹੈ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ, ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐ ਸਰੀਰ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਚਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਰਨ 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 ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਰਹੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਰਹੀਮ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ।
सिर निभाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई बोले राम राम। कोई कहे तुर्क, कोई हिंदू, कोई बांछे पिसत, कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई अलाए, कोई अलाए। श्री वाहेगुरु। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਾਈ ਖੁਸਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਖੁਸਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਖਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਗ ਖਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਪ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਅਸਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ,
ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪੜਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਦਮ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿਆਂ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਿਆ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਢਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਿੱਖੀ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਪੜਿਓ ਬਚਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੋ ਤੋ प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ।
ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਮ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ
ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਸੋਚ ਲਈ। ਜਾਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ, ਚੰਦੂ ਵੀ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਾ ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਮਾਸ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛਨਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ, ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਔਖਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਚੰਦੂ ਤੇਰਾ ਬੈਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੈਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾ ਤੂੰ ਲੈ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲੇਂਗਾ? ਤੇ ਚੰਦੂ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਓ, ਮਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੇ ਹੁਣ ਭੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੋ, ਤਵੀ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤਪਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਤਪਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਤਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਵੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਚ ਬਚਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੰਬੜ ਜਾ ਚੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੰਬੜ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੂਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਈਂ ਪਿਆਸ ਵਈ। ਧਰਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਬਈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਤਵੀ ਤਾਈਂ ਪਿਆਸ ਵਈ। ਧਰਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਸ ਬਈ। ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਤਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਤਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਗ ਅੱਗ ਦੱਸੋ, ਜੋਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਜੋਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ।
ਬਿਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਐਸਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਦਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗ ਵੀ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਬਚਨ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰਨਾਓ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਉਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ ਸੀ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਨ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ, ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੱਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਐ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਅੱਗ ਦੱਸੋ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਅੱਗ ਦੱਸੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਐਸਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਨਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਕੰਬਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਚਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ। ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰ ਗਏ, 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 ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਭਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਟ
ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਅਰਥ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ। ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਓ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਬੀਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੁਲਦੇ ਨਾ। ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਲੰਘ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਵੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਘਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ 84 ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, 1 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।